Namaste. Dear friends, in our today's episode, we are trying to learn about the feminist poetry, as we call it in Telugu as Strivada Sahityam or Strivada Kavitvam, focusing more on feminine facilities, feminine struggles, and the position of women during that period. Luckily, 10 years, 1975 to 85, is considered as International Feminist Year. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా ప్రపంచమంతటా కూడా స్త్రీల యొక్క ప్రాధాన్యతని చూపిస్తూ మహిళా దశకంగా గుర్తింపబడ్డది. అంతకుముందే మనం గమనిస్తే కనుక కందుకూరి వీరేశలింగం, he has done immense service for the women education and eradication of child marriages. Along with Raja Ramohan Rai, he tried to avoid sati, which is not at all advisable. In the same way, Dr. Gurujada, we will call him as the awakener. In Telugu, we will call him as Navayuga Vaitalikudu. He has taken so many problems, social customs, which are doing harm to the ladies and which are suppressing the ladies, which are making them as the scapegoat in their game. So, to avoid all those things, they have also done so much of service, but they have not named it as feminist poetry, and their subject is related to both men and women. Here, men are suppressors, they are suppressing, and women are surrenderers. Women are surrendering and men are suppressing. And there is, as we call in our Aryan culture, Indian history, father is the head of the family, and that legacy of the father will continue. And we will call it in Telugu as Pitruswamya Vyavastha. And one more thing is, there is lot of difference, there is no justification between male and female, and they have started showing so much of irregularities, imbalance between a boy and a girl. So even though they have started, these people, great people, they have started doing something good to the women are still suffering. This is feminist poetry, we will call. This is related mostly to the body structure of the women and how women are still undergoing so much of suppression, and how they are feeling very bad. Even though they are feeling very bad, even though they are suffering, they are not in a position not to express their feelings. They have lost their freedom to express, and they are just keeping quiet, following all those things and surrendering to the people who are suppressing them. So, as it is regarded as International Women Decade, and in so many countries like Russia, France, Italy, China, all people have started revolting this and doing all movements. Revolting means not physical revolting, they are using their weapon, poetry as a weapon, to educate the people, to awaken the people and do good to the women. But in course of time, it spread to our Telugu language also, and we started call it as Strivada Kavitvam. And the participants and those who have done immense service are not ordinary people. They are very, very well versed, and they are all the recipients of Kendra Sahitya Academy Awards. This means you can guess at what level of caliber they are using, and in what way they are projecting the problems of the women in particular. All these days, they have shown the problems of the women in general, what are the social things that are affecting the women. But in this poetry vibhagamu, in this poetry section, they are showing the body of the women, how she is suffering, how she is bearing all this with patience, because to support the family, even though male are dominating them, suppressing them, they are
patiently, silently they are bearing all those problems. Not only male, even female also, elders also started doing that, like mother-in-laws, what we will say, grandparents. And there is a great saying told by that great lady that a girl is born but treated like a woman. What is the treatment? Let us know in detail after knowing the main features of this feminist poetry. This feminist poetry arose because witnessing all, in Telugu we will say there are two types of poetries. One is progressive poetry, one is Bhava Kavitvam, as we have done already, that is romantic poetry we will say, and the other is Anubhuti Kavitvam. In this poetry, they have given more preference to Anubhuti. There is a small difference between romantic poetry and Anubhuti poetry. Romantic poetry is, we will just guess what is going, the poet will guess, oh, this is the imagination, and then he will keep all his views in words. But in Anubhuti Kavitvam, all the experiences, personal experiences, after getting the experience, they will release the poetry about the experience. Because incident will come once only, but that experience will remain so many times. It is not shortly disappear. So let us know, there are, as usual, there are so many great ladies, so many gents. Here two are the main participants. One is the gents in the society and the other is the female in the society, male and female. And male will start dominating them, and they are using them as a puppet, or they are using them as a showcase doll, and they are describing their each and every body part, and they are enjoying, which is not at all advisable. And the other thing, they are making the lady parts, measuring the lady parts, and they are describing it numbers 34, 24, 26, like that. They are keeping the code for the body parts of the women. Not only that, for the promotion of their business, they are using them. Even today we are facing the same problem. All ladies, beautiful girls, they will wear their products and they will show that, and those people will get more business. But here the victims are the girls who are using as toys for the promotional things. So basing on all these things, great scholars, let me tell again, great scholars, great people who have full knowledge and who have understood everything properly. Even gents are also there. Salutations to them also. From Gudipati Chalam, he started, but people did not understand what he told, and they thought that he is telling about the sex. But that is not correct. Afterwards, Kattamanchi Ramalingareddy garu, Kodaganti Kutumbarao garu, and so many. Recently I have viewed one interview of Dr. Varanasi Venkateswarlu garu telling about the women, what is this feminist poetry in detail. So, giving due respect to the women, men and women, they have contributed and they have done immense service. But unfortunately, the same thing happened to our Digambara Kavitvam here also. They had the clear picture and they have written so many things, but they have not at all touched the hunger. They have not at all touched the downtrodden people, and they have not touched the problem related to male and female. They focused more on male, and people received it as male are all villains, and these ladies are suppressed. They have not have any right to open their mouth, express their opinion, and they silently bore all the problems. So basing on that, finally it faded. As usual, this also faded because
the revolutionary poetry came. There is also so many male and female and all downtrodden, those who are not at all having food for basic needs also for them, and those who are struggling. So focus gradually shifted to this Strivadam, to that Viplava Kavitvam. I think that, and I apologize, I beg pardon to all the great scholars. There are so many works, so many people, so many descriptions, so many examples they have given to make it more crystal clear, but unfortunately I am not able to mention all the things. As a token of respect to them, I am mentioning few things, and so many my brothers and sisters have done so many videos and explained in detail what are the works and what is the main content in this work, and what is the relation, what is the social customs, what happened to them, how they have expressed everything they have done. So with gratitude saluting to them all, I request, let us go in short and know this in detail. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు మనము ఈనాటి తెలుగు కవిత్వం ఎపిసోడులో తెలుగు కవిత్వం యొక్క స్త్రీవాద సాహిత్యము గురించి, స్త్రీవాద కవిత్వము గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. స్త్రీవాద కవిత్వం అంటే స్త్రీల కొరకు రాసినది కాదు, స్త్రీలు మాత్రమే రాసినది కూడా కాదు. సంఘములో ఉండే హెచ్చు తగ్గులు, పురుషులు ఏ విధంగా స్త్రీలని తమ స్వార్థం కోసం అణిచివేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినంత స్వాతంత్రం ఇవ్వట్లేదో, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినంత గుర్తింపును కూడా ఇవ్వట్లేదో దాన్ని తెలియజేస్తూ వాళ్ళకి కావలసినది ఈ స్త్రీవాద సాహిత్యమూర్తులు అందరూ కూడా కోరుకునేది కూడా రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంఘిక సమానత్వం. వాళ్ళు మానసిక క్షోభకి గురి కాకూడదు. ఏ విధమైన వాళ్ళ అవయవాలని కూడా, ఇప్పుడు బాడీ షేమింగ్ అని ఎక్కువ వస్తుంది, వాళ్ళ అవయవాలని కూడా ఎక్కువ వర్ణించి ఒక విలాస వస్తువుగా వాళ్ళని చూడకూడదు. అంతేకాకుండా విక్రయాలలో కూడా వాళ్ళని తీసుకునే అంబాసిడర్ అంటూ ఈ చీరలు కట్టుకోండి, ఈ నగలు పెట్టుకోండి, ఈ కారు మీద కూర్చోండి అంటూ వాళ్ళని ఆ విధంగా కూడా ఒక అంగడి బొమ్మ అంటే వేసే మాత్రమే కాదు, బజారులో తన యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని చూపిస్తూ తాను చితికిపోతూ, తాను బలి అయిపోతూ, తాను మానసిక రుగ్మతలకు గురి అవుతూ ఆమె చేస్తున్న వ్యాపార అభివృద్ధి చాలా శోచనీయము. దీని గురించి మనం ముచ్చటించుకునే ముందు నేను 4 ముఖ్యాంశాలను గురించి ముచ్చటించుకుని దాని తర్వాత వారి అందరికీ నా క్షమాపణలను సమర్పిస్తూ వారి యొక్క ఆశీర్వాదం, వారి యొక్క అండదండలు కావాలని ప్రార్థిస్తూ సవినయంగా నాకు తెలిసినంత మేర మనము ముందు నుంచి అనుకుంటున్నాము, ఏ కవిత్వ విభాగంలో కూడా మనము కేవలము కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ సబ్జెక్టు గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవట్లేదు. సబ్జెక్టు గురించి విపరీతమైన మనకి అందుబాటులో ఉంది. ఎవరైనా ఆసక్తి గల వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకుంటే సబ్జెక్ట్ అవలీలగా అర్థమవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను దీన్ని సూక్ష్మముగా మాత్రమే మీకు అందించగలుగుతున్నాను. పేరున ఆ కవులను కానీ కవయిత్రులను కానీ వారు రచించిన సాహిత్యమని కానీ నేను అందించలేకపోతున్నాను. దానికి నేను క్షంతవ్యురాలిని. ఈ ఉన్న ముఖ్యాంశాలను మనం గ్రహించి మన ఆసక్తిని బట్టి, మన అధ్యయన శక్తిని బట్టి, దానికి ఉన్న మన గౌరవాన్ని బట్టి మీరు అందరూ కూడా విశాలంగా ఆలోచించి, విశాల హృదయంతో ఆలోచించి సంపూర్ణ విజ్ఞానాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారని, నాకు కూడా అందిస్తారని అనుకుంటూ దీని గురించి మనము ప్రారంభం చేసుకుందాము. ముందు ముఖ్యాంశాలు ఏమిటో చూద్దాం ఒక్కసారి. ఇక్కడ 1975వ సంవత్సరం నుంచి 85వ సంవత్సరం అంటే 10 సంవత్సరాలు, ఒక దశకం అంటాము, ఇంగ్లీష్లో డికేడ్ అంటాము.
ఈ సమయాన్ని అంతర్జాతీయ మహిళా దశకంగా ఇంటర్నేషనల్ విమెన్ డికేడ్గా ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కూడా గుర్తింపు పొందాయి, మహిళలని గౌరవించాయి. ఇప్పుడు కూడా మనం మహిళా దినోత్సవం అంటూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం అన్ని దేశాల్లో కూడా జరుపుకుంటూనే ఉంటాము. ఈ డికేడ్లో ఇంకా జరిగినా కూడా దీనికి ముందర మనం కనుక గమనిస్తే ఎంతోమందిని మనం తెలుగులో నవయుగ వైతాళికులు అంటాము. వైతాళికులు అంటే మేలుకొలుపు పాడేవాళ్ళు, దేవతలకు సుప్రభాతాన్ని చెప్పేవాళ్ళు, తెల్లవారింది ఇంకా నిద్ర చాలించండి అని చెప్పేది. నవయుగ వైతాళికులు అంటే సంఘంలో జరుగుతున్న దురాచారాలను చూస్తూ వాటిని గురించి పట్టించుకోకుండా వాటికి ఎందరో బలి అయి కష్టపడుతూ ఉంటే అలా ఉండద్దు అని తమ కలము చేత, తమ రచనల చేత, తమ అభ్యుదయాల భావాల చేత, తమ సంస్కరణల చేత, తాము స్థాపించిన సంస్థల చేత ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసేవారు. ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనం ముందు నుంచి గమనిస్తే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు సతీ సహగమనాన్ని ఖండించారు. దాన్ని చూసి కందుకూరి వీరేశలింగం గారు, గురిజాడ గారు, కొక్కండ వెంకటరత్నం గారు వాళ్ళు కూడా ఖండించారు. అదే కాకుండా బాల్య వివాహాలని కూడా తప్పుగా చూపించారు. స్త్రీ విద్య అవసరం అన్నారు, బాల్య వివాహాలు చేయొద్దు అన్నారు. బాల్య వివాహాలకి వరకట్నం అని ఒక దురాచారం వచ్చి ముసలి వాళ్ళు ఈ పిల్లలకి డబ్బులు ఇవ్వటం కన్యాశుల్కం అనే పేరుతో, వరుడికి డబ్బులు ఇవ్వటం వరకట్నం అనే పేరుతో, అమ్మాయిలని కొనుక్కోవటం కన్యాశుల్కం. శుల్కం అంటే కొంత డబ్బు, సుంకం మనం ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అంటున్నాం. ఒక కన్యని వివాహం చేసుకోవటానికి కొంత డబ్బుని సమర్పించి, అది కూడా చాలా పెద్ద మొత్తాన్ని సమర్పించి ఈ చిన్న పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకోవటము, ఆ పెద్దవాళ్ళకి వీళ్ళకి వ్యత్యాసం చాలా ఉండటం వల్ల ఆ పిల్లకి వెంటనే వైధవ్యం రావటము, ఆమె జీవితం అంతా అదే విధంగా ఉండిపోవటం సహించలేక మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. పూర్ణమ్మ గారు, కన్యక, రాజు ఇబ్బంది పెట్టడం, అలా స్త్రీల గురించి చెప్పారు. అదే కాకుండా మనం చూస్తే కన్యాశుల్కం అని ఒక నాటకం కూడా వచ్చింది. అప్పుడు ఎలా ఉండేది సామాజిక వ్యవస్థ అని వాళ్ళంతా ప్రయత్నించారు. కాకపోతే సాంఘికంగా ఊకొమ్మడిగా చాలామంది దానికి ఉన్నది, బాహ్యంగా ఏది కనిపిస్తుందో దాని గురించి వాళ్ళు మనకి చెప్పారు. కానీ ఆంతరంగికంగా కూడా మహిళ చాలా కష్టాలు పడుతుంది. ఎన్ని సంస్కరణలు వచ్చినప్పటికీ, ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినప్పటికీ, ఎంత కాలం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా స్త్రీ శరీరం స్త్రీ శరీరమే, అందులో మార్పు అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు. అనాదిగా ఏ విధంగా ఉందో, అన్ని చోట్ల ఎలాగా ఉందో మన దగ్గర కూడా అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి స్త్రీ యొక్క అవయవాలలో వచ్చే కష్టాలు ఏమిటి, ఆమె ఏ విధంగా ఓర్చుకుంటోంది అనే అంశాన్ని మాత్రం ఎవరూ స్పృశించలేదు. అందుకని ఈ స్త్రీవాద ఉద్యమానికి పూనుకున్న ఈ మహిళామణులు కానీ, పురుషోత్తములు కానీ, అంటే పురుషులు కానీ, వీళ్ళు ఉద్యమకారులు కానీ చాలా సహృదయంతో స్త్రీవాద కవిత్వానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ స్త్రీవాద కవిత్వం అంటే ఏమిటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా శ్రీకారం చుట్టారు, ఏ కవిత్వాలను రాశారు, అవి నాటకమా, కావ్యమా, గేయమా, దేని గురించి చెప్పారు అనేవి అనంతాలు, అద్భుతాలు, అమరాలు. అయితే అవన్నీ చెప్పకుండా అందరూ అందించిన దానిలోంచి సారాంశాన్ని తీసుకుని ఒక కొత్త ప్రయోగంగా, ఒక స్త్రీ తల్లి గర్భంలో ఒక చిన్న మాంసపు ముద్దగా ఉన్నప్పటి నుంచి తీసుకుని పరిణామాలు ఎలా మారినాయి అని కొన్ని దశలను తీసుకుని, వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుని దాన్ని గురించి మనము ముచ్చటించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. రండి. తెలుగు కవిత్వం 15 స్త్రీవాద కవిత్వం. మానవ జాతి మనుగడకే ప్రాణం పోసింది మగువా, త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిధి మగువా. సీనార్య గారు
ఒక చిత్రం కోసం, మాతృదేవత అనే చిత్రం కోసం అందించిన అద్భుతమైన గేయం ఇది, అద్భుతమైన పాట ఇది. ఈ ఒక్క మాటలో మగువ యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పారు. అయితే ఆ మగువ గురించి కోహం అనే ప్రశ్న వచ్చింది. మనము దీన్ని కాలానుసారంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. మన వీడియో కొంచెం వినూత్నంగా ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళ వీడియోస్ ఇంకా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కాకపోతే అవి తెలుసుకోవాలంటే ఇది కొంచెం సహాయపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని మొదలుపెట్టాం. మన వేదాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో కోహం, కేనోపనిషత్తు ఇది కాదు అది కాదు అంటూ ఉంటారు. కోహం అంటే నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న స్త్రీ ఆ కాలంలో అనుభవిస్తున్న శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ కారణాల వల్ల ఆమె ఒక విధంగా అణిచివేయబడ్డది అనే చెప్పాలి. ఆమె స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయిందనే చెప్పాలి. కాకపోతే కుటుంబ మర్యాదలు, పరువు ప్రతిష్టలు, తన యొక్క పిల్లలు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆమె ఒక త్యాగశీలిగా మారింది. కానీ అప్పుడప్పుడు సంఘం దృష్టిలో చూస్తుంటే, ఈ తాత్వికవేత్తలు చూస్తుంటే, ఈ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు అందించిన ప్రతిష్టాత్మకమైన బిరుదులని తీసుకున్న మన మహిళామణులని తీసుకుని చూస్తే కూడా వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఈమె ఎవరు. ప్రతి స్త్రీలో ఒక సంఘర్షణ జరుగుతోంది. నేను ఎవరు? నేను ఒక చిన్న పిల్లన, నా తల్లి గర్భంలో ఉన్న చిన్న మట్టి ముద్దన, మాంసపు ముద్దన, పుట్టిన తర్వాత వచ్చిన శిశువున, పాలు లేక, తల్లి పాలు లేక నేను ఏడుస్తున్న ఒక ఆకలి జీవిన, తల్లి ఒడిలో కూర్చోలేక నన్ను బట్టలలో చుట్టేసి తీసుకెళ్ళి చెత్త గంపలో వేసిన ఒక చెత్త వస్తువున, నేను ఎవరిని అని ఒక తార్కిక చింతన మొదలైంది. దానిలో రకరకాల భావాలు వచ్చాయి. నేను ఒక విలాస వస్తువునా, నేను ఒక పని చేసే ఒక యంత్రాన్నా, లేక నేను ఒక పనిముట్టునా, లేక నేను అసలు ఏమిటి, నా ఉనికి ఏమిటి, నా అస్తిత్వం ఏమిటి అనే అనేక సందేహాలు స్త్రీలలో మొదలైనవి. దానివల్ల వాళ్ళు అధికారికత, అధీనత అనే ఒక రెండు వర్గాలుగా చీలిపోవాల్సి వచ్చింది. అంటే అణిచివేసే వాళ్ళు ఒక వర్గము, అణిచివేయబడే వాళ్ళు రెండొక వర్గము. ఒక వర్గము అణిచివేస్తోంది, వేరొక వర్గము అణిచివేయబడుతోంది. ఈ అణిచివేయబడే వర్గానికి విముక్తి లభించాలి. వాళ్ళకి ఒక మనుషులు, వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఆలోచనలు, కొన్ని భావాలు, కొన్ని స్వతంత్రవి ఉంటాయి. కేవలము కీలుబొమ్మలు కాదు, సృష్టిని పెంచే యంత్రములు కూడా కాదు, వాళ్ళ మీద చిన్న చూపు చూడకూడదు అని ఆలోచించి దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు రచనలు చేసి మనకు అందించారు. ఆ దశలు ఏంటి, ఆ దశల్లో మనం గమనించిన కొన్ని విషయాలని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. మీరందరూ చాలా సమర్థులు, సాహితీవేత్తలు. మీరు దాన్ని అల్లుకుని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకుంటారని నేను విశ్వసిస్తూ ఇందులోకి వస్తున్నాను. ఇక్కడ కోహం, అహం, కిం, నేను ఎవరిని అనే ప్రశ్న వస్తే, నేను కూతురినా, తల్లినా, చెల్లినా, ఎవరు నేను, నా ఉనికి ఏంటి, నా అస్తిత్వం ఏంటి, నన్ను సమాజం ఏ విధంగా గుర్తిస్తోంది, ఎలా చూస్తోంది అని అనేక సందేహాలు స్త్రీలలో ఉత్పన్నమైనవి. కానీ వాళ్ళు మౌనంగా వాటికి సమాధానాలని వెతుక్కోవటం మొదలుపెట్టారు. అదే విషయాన్ని ఆడపిల్లలు పుడతారు, స్త్రీగా పెంచబడతారు అని ప్రముఖ స్త్రీ సాహిత్యవాది సైమన్ డి బావరే అనే ఆవిడ చెప్పింది. వాళ్ళు బాగానే పుడతారా, పుట్టిన తర్వాత అందరూ కలిసి, నువ్వు ఆడపిల్లవా, నీ ఇదా, నువ్వు స్త్రీవా, నువ్వు మాట్లాడకూడదు, నువ్వు నోరెత్తకూడదు, నువ్వు చెప్పింది వినాలి, నువ్వు ఎదిరించకూడదు, పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తే దాన్ని నువ్వు వినాలి, శిరస వహించాలి
అలా ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలని నువ్వు ప్రశ్నించకూడదు అని ఆ అమ్మాయిని ఒక మొరబొమ్మలాగా చేసి ఒక స్త్రీ అని పేరు పెడుతున్నారు. ఒక ఇంటికి నిజానికి మహారాణిలాగా పంపాలి, కానీ అలా కాకుండా మరబొమ్మలాగా పంపిస్తున్నారు. మహారాణిలాగా పంపించాల్సిన ఒక స్త్రీని మరబొమ్మని చేసి పంపిస్తున్నారు. ఆ మరబొమ్మ ఎవరు ఇంత మరను తిప్పితే, కీ ఇస్తే దానికి తగ్గట్టుగా అనుగుణంగా అనుకువగా కాదనకుండా పని చేయటం మొదలుపెట్టింది. తన స్వతంత్ర భావాలని మూట కట్టి పక్కన పెట్టేసింది. సమాజంలో తన కుటుంబాన్ని, తన భర్త యొక్క పరువు మర్యాదల్ని, అత్త యొక్క పరువు మర్యాదల్ని, పిల్లల యొక్క శ్రేయస్సుని మాత్రమే ఆలోచించుకుంటూ తనకు ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా విస్మరించే దశకి వచ్చింది. అది ఎలా జరిగింది, ఏ స్థాయిలో ఎప్పుడు ఏమైంది, ఆడపిల్ల యొక్క మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి అనే వాటిని ఒక్కసారి చర్చించుకుందాము. మొట్టమొదట ఇతివృత్తం తీసుకున్నప్పుడు గర్భములో, తల్లి గర్భంలో ఉన్న ఆడపిల్ల ఏ విధంగా తన యొక్క భావాలను వ్యక్తం చేసే శక్తి కనుక ఉంటే ఏం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల మనం చూస్తున్నాము, గర్భస్రావం కోసం ఆడపిల్ల అని తెలిస్తే గర్భస్రావం కోసం మందులు ఇచ్చేసి ఆ రూపాన్ని, ఆ మాంసపు ముద్దని మాయం చేసేస్తున్నారు. ఆ జీవి, ఆ మాంసపు ముద్ద ఏమని అంటోంది అంటే, అమ్మ నా రూపం మాయం చేయడానికి మందులున్నాయి, ఒకవేళ ఆ మందు పనిచేయకనే మళ్ళీ పుట్టానే అనుకో ఒక బాలికగా, నాకు పాలు లేకుండా, నీ పాలు నేను తాగలేకుండా ఆ పాలను మాయం చేసేందుకు కూడా మందులున్నాయి. ఈ జనాలు నన్ను మాంసపు ముద్దగా మాయం చేస్తూ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది, పుట్టిన తర్వాత మాతృస్తన్యము తీసుకోలేకుండా చేస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఈ లోకంలో ఉన్నారమ్మా. అదేవిధంగా నా మనసు అనే దాన్ని కూడా మాయం చేసే మందు కనుక ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని శోచనీయంగా, హృదయంగా మన మధుప్రియ పాడుతూ ఉంటుంది కదండి, ఆడపిల్లనమ్మా నేను ఆడపిల్లనమ్మా, అలా పాడుతుంది కదండి. ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అమ్మో ఆడపిల్ల పుట్టిందని బట్టల్లో చుట్టేసి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్కడో అక్కడ వదిలేస్తున్నారు, చెత్త గంపల్లో వేసేస్తున్నారు. భ్రూణహత్యలు చేయడమే కాకుండా భూగర్భ సమాధి చేసేందుకు కూడా ఆడపిల్లని ఏమాత్రము వెనకాడట్లేదు. అది మొట్టమొదటి దశలో ఆడపిల్లగా ఉన్న శిశువు అనుభవిస్తున్న దౌర్భాగ్య దశ అని చెప్పవలసినదే. దాని తర్వాత బాల్యంలోకి వచ్చిందనుకోండి, ఆ బాల్యంలో ఉన్న అమ్మాయి పెద్దగా అయిన తర్వాత ఏమనుకుంటుంది అనేవి కూడా అద్భుతంగా అందించారు మన రచయిత్రులు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మేము చిన్నప్పుడు బొమ్మలాట ఆడుకుంటున్నప్పుడు, బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఈ బొమ్మకి నేను అమ్మని అని చాలా సంతోషంగా అనుకునేదాన్ని, చాలా బాధ్యతని తీసుకునేదాన్ని, ఏ విధంగా ఉండాలి అని. కానీ ఇప్పుడు నేను పెద్దగా అయిపోయాక, నిజంగా అమ్మగా మారిన తర్వాత నేను ఒక బొమ్మగా మారిపోతున్నాను అని ఒక స్త్రీ యొక్క అంతరంగము ఆక్రోశిస్తుంది. చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడేమో, బొమ్మల పెళ్లి చేస్తున్నప్పుడేమో ఆ బొమ్మకి అమ్మగా తన మాతృత్వ మాధుర్యమని ఆస్వాదించిన స్త్రీయే నిజంగా మాతృత్వం లభించినప్పుడు పరిసరాల యొక్క ప్రభావం వల్ల ఒక బొమ్మగా మారిపోతుంది. ఎంత దయనీయమైన స్థితియో మనం ఇంకా వేరే చెప్పక్కర్లేదు. అదే కాకుండా కొంచెం పెరిగిందనుకోండి, ఫస్ట్ తల్లి గర్భంలోనే మాయమవ్వడం, కాకపోతే చిన్న బాలికగా పుట్టి ఏ చెత్తగంపలోనో ఎక్కడో వెళ్లకుండా నిలదొక్కుకోగలదు. అలా నిలదొక్కుకోకున్న తర్వాత కూడా కొంచెం పెరిగినప్పుడు ఏ బడికో పంపించారనుకోండి, పాఠం చెప్పలేదనుకోండి, చదువుకోలేదనుకోండి, నువ్వు చదువుకోవట్లేదా, నీకు పెళ్లి చేసేసి పంపిస్తాం అని
ఒక ముద్రను ఆ యొక్క బాలిక మనస్సులో వేస్తారు. ఆ బాలిక ఏమనుకుంటుంది, పెళ్లి చేసి పంపించడం అనేది ఒక శిక్ష. నీ మొగుడు మొట్టికాయలు కొడుతూ ఉంటాడు, నువ్వు తిందుగాని అంటే నా మొగుడు ఒక యముడు, అంటే బాగా చదువుకోకపోతే నాకు పెళ్లి చేసేస్తారు, ఆ తర్వాత నేను అన్ని శిక్షలు అనుభవించాలి అని ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి ఉంటుంది. అలా మెల్లగా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్ల యొక్క అన్నలు తండ్రి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. రేపు ఆఫీస్కి సెలవు పెడదాలని వెళ్ళాలని లేదు, ఒంట్లో బాగాలేదు, కానీ మా ఆఫీసర్ మొగుడుగాడు ఉన్నాడే వాడు సెలవు ఇవ్వడు, ఏడుస్తాడు సెలవు ఇమ్మంటే అని అంటారు. అప్పుడు ఆ బాలిక మనసులో అప్పటికే భర్త అంటే ఒక రకమైన భయం, ఒక అవాంఛనీయ వ్యక్తి, అణిచివేసే వ్యక్తి అనే ఆలోచనలతో ఉన్నప్పుడు ఈ అన్నగారి మాట ఇంకా దానికి బలాన్ని ఇస్తుంది, మద్దతుని ఇస్తుంది. పోనీ అది కాదు అనుకుని మొత్తానికి ఆ దశ కూడా దాటి గర్భస్థ పిండం నుంచి శిశువు నుంచి బాలికగా ఒక్కొక్క దశని దాటుకుంటూ సమాజాన్ని వింటూ తల్లి కానీ అమ్మమ్మ కానీ అత్త కానీ తండ్రి కానీ ఎవరైనా అన్న మాటల్ని మనసులో నిలుపుకుంటూ ఒక స్థాయికి వచ్చి వివాహం చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకి చాలా ఇది ఎంత అద్భుతమైన కవిత్వం అని చెప్పలేనండి. ఆవిడెవరో కూడా నేను చెప్తాను. వంటిల్లు అనే కవిత్వం అది విమల అనే ఆవిడ రాశారు. సారీ. ఆ వంటింటి కవిత్వంలో పిల్లలకి తల్లి కనిపించట్లేదు, ఒక గరిట కనిపిస్తుంది, ఒక గిన్నె కనిపిస్తుంది, ఒక పాత్ర కనిపిస్తుంది, భర్తకి కాఫీ కప్పులాగా అనిపిస్తుంది, లంచ్ బాక్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఆ బాధల్లో ఆవిడ యొక్క ఒక స్త్రీత్వం కానీ ఆవిడ మాతృమూర్తిగా కానీ అనిపించట్లేదు. ఇది స్త్రీవాదంలో వాళ్ళు పడుతున్న ఆంతరంగిక వేదనకి పరాకాష్ట అని చెప్పచ్చు. ఇది ఇలా ఉంటే ఘంటసాల నిర్మల అని గారు ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఎకాల్గల్ మోనికా ఒక వేశ్య జీవితం ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి ఆవిడ ఆత్మకథలాగా ఎలా చెప్తుంది, ఆవిడ మనసులో ఏం మాట్లాడుకుంటుంది అవన్నీ చెప్తూ దయనీయంగా ఆ వేశ్యల యొక్క జీవితాన్ని వర్ణించారు. అంతేకాకుండా దూరం, స్వేచ్ఛ, ఇలాంటివి స్వేచ్ఛ అని బోల్గా గారు, అదే లలిత కుమారి గారు ఆవిడ చెప్పారు. స్వేచ్ఛ అంటే ఏదో అనుకున్నాను, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద భవంతిలో ఉన్నాను, నా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, నా అత్తమామలు ఉన్నారు, నా భర్త ఉన్నాడు, నా పిల్లలు ఉన్నారు, కానీ ఎవరి మధ్య ఉన్నా నాకు స్వేచ్ఛగా ఉన్నట్టు లేదు, నేను ఒక బందీని అని ఆవిడ అనుకుంటూ ఒక రచనని మనకి అందించారు. ఇలా ఉంటే దూరం, చిన్నప్పుడు ఎంత దూరం పరిగెత్తినా ఆయాసం వచ్చేది, కానీ దూరం నేను గమనించలేదు. కానీ ఇప్పుడు గృహిణిగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అందరం దగ్గరే ఉన్నాం, ఒకే గదిలో ఉన్నాం, చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు. కానీ నాకు భర్తకి దూరం, నాకు అత్తకి దూరం, నాకు మామకి దూరం, నాకు పిల్లలకి దూరం, మనసు విప్పి మాట్లాడుకోలేనంత దూరం వచ్చేసింది అని ఇంకొక స్త్రీ పాత్ర అభివ్యక్తీకరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా స్త్రీ యొక్క జీవితంలో ప్రతి దశలో ఆమె ఏ విధంగా తన ఆంతరంగిక మథనంలో అమృతం కురియకుండా ఏ విధంగా సతమతమైపోతుందో తెలియజేస్తుంది ఈ స్త్రీవాద కవిత్వం. ఈ స్త్రీవాద కవిత్వంలో మనం ఇప్పటి వరకు గర్భములో మాంసపు ముద్దను మాయం చేస్తున్నారు మందుతో, పుట్టిన శిశువుకు పాలను మాయం చేస్తున్నారు మందుతో, మనసును మాయం చేసే మందు లేదా అమ్మ
నాకు ఈ బాధ ఉండదు కదా అంటుంది ఆడపిల్ల. ఆడపిల్లనమ్మ. అలా అనుకుంటే ప్రాచీన సాహిత్యంలో కూడా ఇది కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చిన కాత్యాయని విద్మహి గారు చెప్తే నాకు చాలా నచ్చింది. ఆవిడ చెప్పిన ఉపమానం కూడా అద్భుతంగా ఉంది. ఆవిడ ఏమంటారంటే, ఒక దృష్టితో ఒక విషయం చెప్పాలి అని నువ్వు ఒక ఫోటోని తీస్తావు, నువ్వు ఒకళ్ళ ఫోటోని తీస్తావు, కానీ అనుకోకుండా ఆ ఫోటో వెనకాల ఉండేవన్నీ కూడా మనకి వేరే విషయాలని చెప్తూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి అవి దీనికి సంబంధించిన దీన్ని కాస్త మద్దతు ఇస్తున్న విషయాలు కావచ్చు, ఒక్కొక్కసారి దీనికి వ్యతిరేకంగా నిజాలని వ్యక్తీకరించే విషయాలు కూడా కావచ్చు అంటూ కేయూరబాహు చరిత్రలో ఒక కథని తీసుకుని ఆవిడ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారండి. ఆవిడకి నా ధన్యవాదాలు. ఏమని చెప్తారంటే, ఒక స్త్రీ నిండు గర్భిణి, ఊరిలో ఒక జాతర జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆవిడ ఆ జాతరకు వెళ్ళి చూడాలి అనుకుంటూ ఉంటుంది. అప్పటి వరకు ఆవిడ నిద్రలేని రాత్రులతో తన నిండిన గర్భంతో చాలా అవస్థలు పడుతూ ఉంటుంది. ఆ భర్త ఎందుకో కనికరించి, సరే నువ్వు వెళ్ళి ఆ జాతర చూసిరా అంటే, నేను ఎలా వెళ్ళాలండి, ఈ శరీరాన్ని ఎలా మోయాలి, ఈ గర్భాన్ని ఎలా మోయాలి అని అంటుంటే, నీ గర్భాన్ని నేను మోస్తాను నువ్వు వచ్చేదాకా అని సరదాగా అంటారట. ఈవిడ ఆ గర్భాన్ని భర్తకి ఇచ్చేసి ఆ జాతరకి వెళ్ళి ఆ జాతర చూశాక ఆవిడకి అనిపిస్తుందట, అమ్మ ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు, ఎంత బరువు శరీరాలు, ఎన్ని ఇవి అని ఆవిడ మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉంటుంది. ఇది ఒక కథ. భర్త మొయ్యలేక ఎదురు చూసి ఆ తర్వాత కథ మనకి చెప్పరు ఆవిడ సరిగ్గా ఏం జరిగింది అనేది. కాకపోతే అందులో ఏం చెప్తారంటే, ఆవిడ ఈ మంచన కేయూరబాహు చరిత్రలో మంచన చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఆమె మోసగత్తె నిండు గర్భాన్ని భర్తకి అందించి వచ్చి మళ్ళీ తీసుకోలేదు చూసారా అన్నట్టుగా ఉంటుందిట. కానీ నిజం గమనిస్తే ఆవిడ ఎంత కష్టపడ్డది. కొన్ని రోజులు కూడా భర్త దాన్ని భరించలేకపోయాడు. స్త్రీ ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేస్తూనే ఉంది. ఫోటో వెనకాల ఉండే ఈ పిక్చర్ వెనకాల ఉండే మన బ్యాక్డ్రాపు ఏ విధంగా అసలైన విషయాలకు అద్దం పడుతూ ఉంటుందో ఈ కథ ద్వారా చెప్పారు. అంతేకాకుండా శ్రీనాథ మహాకవి కూడా స్త్రీ యొక్క అంగాంగ వర్ణనలు చేస్తూ తన పద్యాలను చూపిస్తూ కవితా ప్రభావాన్ని చూపించారు. కానీ ఒక విధంగా అది స్త్రీని గౌరవించినట్లేనా లేదా అని ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మనకి వదిలేస్తారు. శ్రీనాథుడు వర్ణించారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆవిడ విలాస వస్తువు చేస్తున్నారు, ఆవిడ శరీర కొలతలు చెప్తున్నారు, సరిగ్గా లేకపోతే ఇంకా ఇలా ఉందని ఎగతాళి చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ వ్యాపారాలకి పనికి వచ్చే ఒక పనిముట్టుగా భావించి ఆవిడని ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనే పేరు పెట్టి ఈ షాపుకి, ఈ నగలకి, ఈ కారికి, ఈ ఇంటికి అని వాళ్ళ విక్రయాలను పెంచుకునేందుకు కూడా చేస్తున్నారు. స్త్రీవాద కవిత్వాన్ని ప్రోత్సహించే ఆమె ఆటబొమ్మ కాదురా. ఒక పాట ఉంటుంది చూడండి, అందాల ఆటబొమ్మ అని పాడతారు. అంటే ఆవిడ ఉండేది ఒక మాతృస్థానంలో, ప్రపంచానికి మొత్తానికి సంకేతంగా ఉంటుంది. ఆమెను తీసుకుని నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడం అనేది తప్పు అని సూచిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా స్త్రీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు బాధపడ్డది, తను బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు కూడా బాధపడ్డది, యమనం వచ్చినప్పుడు రజస్వలైనప్పుడు ఋతుస్రావం రకరకాల కష్టాలతో తన శరీరంలో వచ్చే మార్పుల్ని సహిస్తూ బాధపడ్డది. శారీరకంగానే కాదు, మానసికంగా కూడా చాలా బాధని అనుభవించింది. అయినా కూడా ఓర్పుతో ఏమీ పెదవి ఎత్తి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఆవిడ. గృహిణిగా మారినప్పుడు కూడా ఆవిడని రకరకాలుగా ఎవరి అభిప్రాయాలను బట్టి కొంతమందికి వంటిల్లులాగా కనిపించింది, కొందరికి కాఫీ కప్పులాగా కనిపించింది, మరికొందరికి గిన్నెగడ్డలాగా కనిపించింది, మరికొందరికి లంచ్ బాక్స్ లాగా కనిపించింది. అంటే ఆవిడ లంచ్ ఇస్తే తింటాడు కాబట్టి లంచ్ బాక్స్గా ఊహించుకుంటున్నాడు. ఈ విధంగా పురుషాధిక్యంతో లింగ వివక్షతో
ఈ స్త్రీవాదంలో చాలా మార్పులు వచ్చి చాలా చెప్పారు. చాలా రకాల కావ్యాలని, వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియలను కూడా అందించారు. ఇంకా మెచ్చుకోదగిన విషయం ఏంటంటే, స్త్రీలు మాత్రమే కాకుండా పురుషులు కూడా దీన్ని సమర్థించారు. స్త్రీలకి వెన్నుదండగా ఉంటామని కూడా అన్నారు. అయితే నేను చెప్పాను కదండి, కాలం చేసే గారిడి చాలా చిత్రమైనది. ఈ స్త్రీవాద దానికి ఇచ్చిన సమయము ఒక దశకము, అంటే 10 సంవత్సరాలు. కాబట్టి ప్రపంచంలో అప్పటికే ఆకలి బాధలు విపరీతంగా ఉన్నాయి, శ్రమ దోపిడీ కూడా విపరీతంగా ఉంది. బీదవాళ్ళు తిండి బట్టలు లేకుండా ఉన్నారు. ఇంకొక వర్గం వాళ్ళు ఇది కేవలము స్త్రీ జాతి గురించి చెప్పి పురుషుల్ని కొంచెం దోషులుగా చూపిస్తున్నారు. అట్లా ఉండదు, వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య సామరస్యం ఉంటే అయిపోతుంది కదా. కాబట్టి పురుషుల్లో కూడా మంచి వాళ్ళని చూపించవచ్చు. ఎంతసేపు స్త్రీలు ఏ విధంగా కష్టపడ్డారు, స్త్రీల మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్న విషయాలని చెప్తూ ఎంతో సహకరించినప్పటికీ పురుషుల గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావన తేలేదు అని ఒక ఆరోపణ వచ్చింది. అదే కాకుండా నీలి మేఘాలు అని ఒక కవితను చేస్తే అదంతా బూతు కవిత్వంగా ఉంది. పదాలు కొంచెం అందులో ఏమనుకున్నామండి, హేయ పదం ఉంది అనుకున్నాం. ఇక్కడ జుగుప్సాకరంగా పదాలు ఉన్నాయి అని అనుకున్నారు. రజస్వల, ఋతుస్రావము, వేశ్య అన్నది వీర్య వృష్టి కురుస్తోంది అన్నది. అలా ఇక్కడ కురిసే వాన ఎక్కడి మేఘానిదో అని ఇంకో దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు సూచనలు ఇవ్వట్లేదు. ఈ లోపల ఈ శ్రమ దోపిడీ గురించి, విప్లవం గురించి ప్రజల్లో విపరీతమైన తిరుగుబాటు కూడా రావటం మొదలుపెట్టింది. దానితో ఈ కడుపు నిండిన వాళ్ళ సాహిత్యం ఎంతసేపు స్త్రీలు ఇలా ఉన్నారు, అలా ఉన్నారు, కష్టపడ్డారు, మనసులో అనుకున్నారు అంటున్నారు. కానీ పురుషులు కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నారు. బడుగు వర్గాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ శ్రమని దోపిడీ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఇవ్వవలసిన హక్కులు వాళ్ళు పొందట్లేదు, వాళ్ళ జీవితంలో అంతా కూడా కష్టపడుతున్నారు కానీ వాళ్ళు కడుపు నిండా తినలేకపోతున్నారు అంటూ విప్లవ కవిత్వం వచ్చేటప్పటికీ ఈ స్త్రీవాద కవిత్వం కొంచెం తెరమాటుకు వచ్చి తర్వాత కాలక్రమేణా కనుమరుగున అయిపోయింది. మనం వచ్చే ఎపిసోడ్లో విప్లవ కవిత్వం గురించి నేర్చుకుందాము. ఈ అనుభూతి కవిత్వం గురించి ఒక్కసారి స్పృశిస్తాను. మనము ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా భావ కవిత్వానికి, అనుభూతి కవిత్వానికి ఒక చిన్న వ్యత్యాసం ఉందండి. భావ కవిత్వంలో కవి ముందు తాను ఊహిస్తాడు, తన మనసులో ఏది అనిపిస్తుందో దానికి భాషను అందిస్తాడు. కానీ ఈ అనుభూతి కవిత్వంలో ముందు అనుభవిస్తారు, ఆ అనుభవాన్ని పదే పదే తలుచుకుంటూ అక్షర రూపం దాలిస్తే అది అనుభూతి కవిత్వంగా మారుతుంది. నేను ఇంతటితో సెలవు తీసుకుంటాను. నా ఈ ఎపిసోడ్లో ఏమైనా సరిదిద్దాలన్నా, ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వాలన్నా తేట తెలుగు ఛానల్ ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని సహృదయతతో స్వాగతిస్తుంది. మీరు కామెంట్స్ రూపంలో చేర్చవచ్చు. నాకు ఇంకా కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వవచ్చు. నేను ఇప్పటికీ ఈ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో విప్లవ కవిత్వం గురించి కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. అప్పటిదాకా ఉంటాను. సెలవు. జై తెలుగు తల్లి.